الحمدللہ رب العالمین۔ میرے محترم معزز بھائی اور معزز خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ایک ایسی چیز دیکھنے کے لیے اور اس کا اثر لینے کے لیے جمع فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے واقعات بیان فرمائی، ان میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک نبی اپنے بچوں کو جمع کر کے یہ کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی۔ وہ یعقوب علیہ السلام ہیں جن کے ابا بھی نبی ہیں، جن کے بھائی بھی نبی ہیں، بیٹے بھی نبی ہیں، چچا بھی نبی ہیں، دادا بھی نبی ہیں۔ ایک نبی نبوت والا خاندان اپنے بچوں کو جمع کر کے اس بات کی نصیحت کرتے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اپنے آنے والی نسل کی ایمان کی حفاظت کے بارے میں ماں باپ کون سے انداز میں فکر رکھتے ہیں؟ آج جو بچے پڑھتے ہیں مکتب میں، یہ ان کے مستقبل کے فیوچر کا ایمان کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں اتاری ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو سب سے پہلے جو پیغام انسان کو اللہ نے جو دیا وہ پڑھنے کے لیے بولا ہے، پڑھ، لیکن پڑھائی اللہ کی نسبت کی طرف۔ آپ کبھی اس آیت کے بارے میں سوچے ہوں گے تو معلوم ہوگا، پڑھو آپ لیکن تمہاری پڑھائی کا نسبت اللہ کی طرف۔ اقرأ بسم ربک الذی، آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ لیکن دیندار ڈاکٹر بناؤ۔ بیٹھ جاؤ۔ آپ اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ لیکن دیندار انجینئر بناؤ۔ آج لوگ ہاسپٹل کو جانے سے ڈرتے ہیں، آپریشن تھیٹر میں بٹھا کر آپریشن کی قیمتیں لگاتے ہیں۔ انسانیت نہیں ہے۔ اسکول میں جب جاتے ہیں تو ذات پات نہیں دیکھا جاتا، پیسہ دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ لیکن دیندار بناؤ۔ میری پڑھائی کی نسبت اللہ کی طرف، اقرأ بسم ربک الذی، تم پڑھائی حاصل کرو لیکن تمہاری پڑھائی کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ تمہارا بچہ انجینئر بنے، تمہارا بچہ ایسا آفیسر بنے، IRS آفیسر بنے، UPSC کے اندر کامیابی ہو، بڑا کلکٹر بنے، لیکن دینداری ہو۔ دینداری نہیں ہے تو غیروں میں اس میں کچھ فرق نہیں رہتا۔ تو اپنی پڑھائی کی نسبت اللہ کی طرف جب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اعتبار سے چمکائیں گے۔ اپنے بچوں کے تعلیم کے بارے میں فکر کرو، جس طرح آپ مکتب کی تعلیم کے بارے میں آپ فکر مند ہیں، ایسے ہی جیسے آپ دنیا کی تعلیم کے بارے میں فکر مند رہنی چاہیے۔ کیونکہ جمعیت علماء کے صدر صاحب حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں بار بار کہتے ہیں، 2 وقت تم کھانا کھاؤ، 1 وقت کا پیسہ بچاؤ، اپنے بچوں کی پڑھائی پر لگاؤ۔ تم 2 وقت کھانا کھاؤ، 1 وقت بھوکے رہو، اور بھوکا رہنے کا جو پیسہ رہتا ہے اپنے بچوں کی پڑھائی پر لگاؤ۔ 20 سال کا ٹرم چھوڑ دو اپنے بچوں پر، 20 سال تم محنت کرو۔ 20 سال کے بچے کے بعد دیکھو مسلمانوں کا جو جنریشن ہے ایک ایسا بلڈ کرے گا، ایک سانچہ بنے گا، ایک ایسا بلڈنگ بنے گا ہمارا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ 20 سال کا ٹرم چھوڑ دو بچوں کے اوپر، ایک فیوچر کا خیال کرو۔ بار بار ہمارے مربی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب بار بار کہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم کے بارے میں اس طرح مکتب کے بارے میں حضرت فکر کرتے ہیں، ہر 50 گھر کے اندر ایک مانیٹر کو رکھا جائے اور ان کو وہ بارے میں فکر کیا جائے، ان کو مسجد تک لا کر مکتب میں پڑھانے کی کوشش کیا جائے۔ تو مکتب کی تعلیم اور دنیا کی تعلیم دو بھی اس وقت میں بہت ضروری ہے۔ میں ابھی ایک جگہ کتاب میں پڑھا تھا، تعلیم جو حاصل کرتا ہے آدمی وہ 3 قسم کا تعلیم حاصل کرتا ہے۔ ایک فرض عین ہوتا ہے، ایک فرض کفایہ ہوتا ہے، ایک نفی درجے کا ہوتا ہے۔ جو مکتب کی تعلیم جو حاصل کراتے ہیں بچوں کو، یہ فرض عین ہے۔ تمہارے بچہ بچپن میں جو دین حاصل کرتا ہے یہ مرتے دم تک اسے باقی رکھتا ہے۔
तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमा, हर मुसलमान मर्द औरत के ऊपर इल्म का हासिल करना फ़र्ज है, जिम्मेदारी है। इल्म की मिसाल छोटी सी बात बताकर अब मैं ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि मेरे बाद ही हज़रत का बयान भी होने वाला है। एक बादशाह के पास एक अच्छा पढ़ा लिखा वज़ीर था, बहुत अच्छा होशियार था वज़ीर, अच्छे राय मशवरे बादशाह को देता था, बादशाह बहुत खुश होता था। और हर दिन उसका जो मुल्क था उसका साम्राज्य डेवलप करता था वज़ीर के राय मशवरे के बुनियाद पर। और बादशाह भी वज़ीर से बड़ी मोहब्बत करता था, उसके इल्म पर बहुत नाज करता था कि मेरे पास एक ऐसा वज़ीर है जो बहुत कुछ जानता है, उसकी वजह से मेरा मुल्क डेवलप करता है। तो इसलिए एक मरतबा क्या किया, वज़ीर को रिक्वेस्ट किया, बादशाह भाई मैं तेरे बाप को देखना चाहता हूँ, इतना अच्छा बेटे को जन्म दिया है, मैं तेरे बाप को देखना चाहता हूँ, तेरे अब्बा को बुला एक मरतबा। तो बादशाह का हुक्म था, तो वज़ीर ने क्या किया, अपने अब्बा को खत लिखकर बुलाया, वो ज़माना अलग था। तो बाप को खत मिला तो बाप निकल पड़ा बेटे को देखने के लिए। अब वज़ीर का बाप आता है तो बाप बादशाह ने क्या किया, उसके वेलकम के अंदर गांव के बाहर में ठपा के पड़ा और लोग जोर जोर सीखे मारते हैं, बादशाह के अब्बा आते हैं और तमाम लोग आसमान पर देखते हैं, आसमान पूरा एकदम ठपाके से गूंज रहा है आवाज़ों से। अब लोग उतरे चले गए, बादशाह देखता है कि वज़ीर तुम्हारे अब्बा नजर नहीं आते हैं, कहाँ हैं? तो उस वक्त में वज़ीर देखे और बोले कि मेरे अब्बा आए हैं। बादशाह पूछा कहाँ है? देखो आम पर खड़ा है। तो वज़ीर के अब्बा की हालत कैसी मालूम, एक लकड़ी है और लकड़ी के अंदर दोनों चप्पल चुबा कर अपने गर्दन के ऊपर रखकर आसमान को देखता है और धोती पहनकर है। कि ऊपर की हालत थी बादशाह के वज़ीर के बाप। तो ऊपर की हालत को देखकर बादशाह ने कहा कि वज़ीर कुछ मत समझना, एक बात कहता हूँ, तुम्हारे अब्बा बड़े बेवकूफ़ मालूम होते हैं, तुम्हारे अब्बा बड़े बेवकूफ़ मालूम होते हैं। तो वज़ीर मुस्कुराया और कहा मेरे अब्बा बेवकूफ़ नहीं थे, मेरा दादा बेवकूफ़ था। मेरे दादा बेवकूफ़ था इसलिए मेरे अब्बा को नहीं पढ़ाया, मेरा अब्बा होशियार है इसलिए मुझे पढ़ाए हैं। अब पढ़कर मैं तुम्हारे सामने वज़ीर बनकर खड़ा हूँ। जिनके बच्चों को माँ बाप नहीं पढ़ाते वो माँ बाप बेवकूफ़ हैं, जिनको कोई अकल नहीं है। अपने बच्चों की मुस्तकबिल देखो, संघ परिवार के लोग कितने स्कूल खोलते हैं जो लोगों के जहनों को बिगाड़ते हैं। आज ज़रूरत है कि मुसलमान लोग एक मुस्लिम स्कूल खोलें, मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोले। हमारे हज़रत बार बार इमाम सब यही बात की आवाज़ लगाते हैं कि मुसलमानों के स्कूल होनी चाहिए हमारी, इसके अंदर हमारे अकायद की हिफाजत हो। बच्चा स्कूल को जाता है, शाम को वापस आने तक पूरा अकीदा बिगड़ जाता है, प्रेयर में अकीदा बिगड़ा जाता है, स्कूल की किताबों के अंदर अकीदा बिगड़ा गया है और वापस आने के वक्त में अखलाक बिगाड़ा गया है। ऐसा बच्चा हमारे घर को जब आता है तो बड़ा होकर क्या बनेगा बोलो? सच्चा पक्का मुसलमान नहीं रहेगा, बिगड़ा हुआ इंसान बनेगा। उसकी ज़रूरत है कि हम अपने स्कूलों को बनाएं, अपने मुसलमानों के स्कूल बनाएं, उसे ओपन करें। जितने भी इस गांव के अंदर मालदार हजरात हैं तमाम लोग सिंडिकेट होकर एक स्कूल ओपन करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह इससे आप बहुत फ़ायदा देखेंगे। अल्लाह ताला हम तमाम को नेक अमल तौफीक। माशाअल्लाह, मौलाना ने बहुत खूब मकातिब की फजीलत और मदारिस की अहमियत के बारे में रोशनी डाली है। अल्लाह ताला मौलाना को सेहत आफियत अता फरमाए, जज़ाए खैर अता फरमाए। अब मैं मौलाना सिदर महमूद साहब को दावत देता हूं।